نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة أي في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين ليعبدوه، كما قال في التنزيل العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل المقبول عند الله تعالى هو العمل الصالح، والأعمال لا تصح إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، كما قال تعالى في التنزيل العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله، وهو أيضا أن يقصد العبد بعمله التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعمله أو بعبادته شيئا آخر دون التقرب إلى الله ففيه تفصيل. القسم الأول أن يقصد بعمله التقرب إلى غير الله تعالى ونيل الثناء من المخلوقين، أي لكي يقال إنه عابد لله، فهذا حابط عمله وهو من الشرك والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا من الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. القسم الثاني أن يقصد العبد بعبادته التوسل إلى غرض من أغراض الدنيا كالرئاسة والجاه والمال، فهذا من الشرك وعمله محبوط والعياذ بالله. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. القسم الثالث أن يقصد بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوسل إلى غرض من أغراض الدنيا، ففيه تفصيل أيضا. إن كان الأغلب هنا التقرب إلى الله تعالى فله أجر عمله لكن بنقصان الأجر، وإن كان الأغلب هو التقرب بالتوسل إلى غرض من أغراض الدنيا فعمله محبوط والعياذ بالله. والشرط الثاني المتابعة، أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Nous Allah Azza wa Jal, Allah qui mérite les louanges, Allah qui est le seul créateur qui mérite d'être adoré, Allah Azza wa Jal qui a des beaux noms, Allah Azza wa Jal qui a des noms suprêmes, Allah Azza wa Jal qui est unique dans sa seigneurie, son adoration, et qui est unique dans ses noms et attributs. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers les dieux fardeaux parmi les djinns et les humains, de venir sortir les gens des ténèbres vers la lumière,
ce prophète a apporté le livre, nous enseigne le livre d'Allah, et il a apporté sa sunna. Celui qui lui obéit entrera au paradis, et celui qui désobéit au prophète entrera en enfer. Et Allah nous a créé uniquement pour son adoration, comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Zariyat, Inch'Allah, verset 56. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. C'est donc dit le seul but pour lequel on nous a créé, c'est l'adoration. Le reste, c'est comme c'est chercher à aller fournir de l'argent. Ce sont des choses secondaires qui doivent nous soutenir par la grâce d'Allah, plutôt dans l'adoration. Et cette adoration, Allah a encore détaillé cela dans la sourate 4. Dans la dernière page de la sourate 4, page 304. Allah dit, celui qui souhaite rencontrer son Seigneur, Allah n'a pas dit qu'il faut errer. Allah dit pas qu'il fasse des bonnes œuvres. Donc les œuvres soient bonnes et qu'il n'associe point Allah, qu'il n'associe Allah avec quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu espères le paradis, tu espères rencontrer Allah dans ta prière, dans ton jeûne, dans ton pèlerinage, Allah dit, il faut vérifier si tes œuvres sont bonnes et claires. Et sache que lorsque les œuvres sont bonnes, Allah dit, et tu ne dois rien associer à Allah. Car si ton pèlerinage est clair, effectué comme il se doit, et tu as associé ensuite Allah dessus, ce n'est pas acceptable, comme celui qui associe Allah avec les morts, qui associe Allah avec les gris, qui associe Allah avec les marabouts. Ça va garder toutes tes œuvres, et même si tes œuvres, tu as fait, même si tu as suivi le prophète Ali dans ses œuvres, ça ne servira à rien. Et sachez donc que les œuvres ne peuvent pas être de bonnes œuvres, sauf s'il y a deux conditions qu'on a remplies dessus. Première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. La sincérité, chez vous dans Allah. Wallah, c'est ce qu'on appelle la sincérité. C'est le problème de tout le monde, sans exception. Le problème de sincérité, ça touche tout le monde. Car si tu n'as pas un problème de sincérité au niveau de la prière, ça va peut-être te retrouver dans le jeûne. Si dans le jeûne tu es sincère, ça va peut-être te retrouver, te rattraper, dans le hajj. Si dans le hajj tu es sincère, ça va peut-être te retrouver dans la science. Peut-être tu ne seras pas sincère dans ta science. Et si tu fais l'effort d'être sincère dans ta science, ça va te retrouver dans l'imamat. Et si tu fais l'effort d'être sincère, ça va te retrouver dans la lecture. Donc le problème de sincérité, c'est une grande lutte qu'on doit lutter dessus jusqu'à la fin de notre vie. La toute première condition pour que les œuvres soient acceptées, que ce soit la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'obéissance aux parents, ainsi de suite, il faut al-ikhlas, la sincérité. Et c'est quoi la sincérité? Parce qu'il ne suffit pas d'entendre parler de sincérité. Car lorsqu'on reconnaît les définitions, ça permet de discerner les choses, de savoir si on est sincère ou pas. Et nous, il a dit, ce qu'on appelle sincérité, c'est le fait de pratiquer un acte d'adoration ayant pour l'intention de te rapprocher auprès d'Allah. Uniquement, il n'y a pas une deuxième chose qui est cachée derrière. C'est le fait d'aller au hajj, rechercher uniquement l'agrément d'Allah, le visage d'Allah, la satisfaction d'Allah. Si tu vas maintenant au hajj, pour qu'on t'appelle à l'âge, tu pars au hajj, lorsque tu rentres, tu sors des tontines des petits, de ceux qui n'ont pas de moyens. Ta part de tontines maintenant, c'est les tontines des hajj et des alaj, et sache que ton hajj ne sert à rien, ton hajj est gâté, c'est ce qu'on appelle la sincérité, que ce soit au niveau de la prière, le jeûne, l'obéissance aux parents, les sadaqat, que ce soit au niveau des nawafil, que ce soit au niveau du hajj, c'est le fait d'apporter un acte d'adoration, et que dans cet acte d'adoration, tu recherches uniquement, tu recherches uniquement l'agrément d'Allah. Le problème au niveau de la sincérité, ce n'est pas rechercher l'agrément d'Allah ensuite, l'agrément de qui que ce soit. Il n'y a pas l'expression que le mot ensuite sur ça. C'est rechercher uniquement l'agrément d'Allah. Combien de pèlerins de nos jours ont perdu, sont en train de perdre et vont perdre leur pèlerinage à cause de ce problème de sincérité, ou lorsqu'il rentre de son pèlerinage, tu l'appelles par son nom, il est fâché. Même parfois tu l'appelles par un nom grandi, il est fâché. Il faut qu'on dise Allah, Masha'Allah. Lorsqu'on l'appelle Allah, Alhamdulillah, c'est qu'il sera satisfait. Combien de personnes aujourd'hui jouent au niveau des titres? On les appelle des gens J, on les appelle des gens Intel, on les appelle des gens Intel, ils ont des grands noms, mais ils cherchent à compléter par un autre nom de suprématie.
qui est à l'âge. C'est la raison pour laquelle les savants, parmi lesquels Cheikh Abdul Razak Al-Badri, Hafidhullah, ils ont dit appeler quelqu'un du nom à l'âge, c'est interdit en islam. Parce que c'est encore prendre son nez qui devrait être caché, on affiche. Quand on dit à l'âge, même s'il était sincère au départ, ça peut semer quelque chose dans son cœur. Il faut l'appeler par son nom. Sauf si, en l'appelant par son nom, il était habitué auparavant, on veut faire une précision sur lui. Pour qu'on retrouve que c'est un tel, il faut préciser à l'âge. Dans ce cas, c'est le cas de Daroua, car les savants ont dit الضرورات تبيح المحظورات لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Donc, chers frères en Allah, seront sincères. Et cette sincérité, ceux qui ne sont pas encore entrés doivent faire l'effort de vérifier s'ils sont sincères. Combien de personnes ont fêté la fête de Didiani, la fête où on immole, qu'on appelle souvent la fête de Tabaski? Ils ont immolé pour Facebook. Lorsqu'ils immolent, ils affichent encore dans les statuts. Lorsqu'ils immolent, ils affichent encore dans Facebook. Pour qu'on dise qu'il a immolé un bœuf, pour qu'on dise qu'il a immolé une chèvre, un mouton de 400 000, de 300 000, de 200 000. Tout ceci, ça annule l'acte. Donc la toute première condition pour que l'œuvre soit acceptable, c'est la sincérité. Si maintenant tu vas faire le hajj, au moment de rentrer, on doit faire des mouvements, on doit faire du bruit, sache que ton hajj est gâté. Tu n'as pas fait ton hajj pour Allah Azzawajal. Il y a des gens qui sont au point de rentrer, ils appellent les gens au village, à savoir si on a animé l'entrée de la ville, si on a animé l'entrée de leur concession, alors que c'est pour Allah Azzawajal. Et il y a certains qui commencent avec le contraire de la sincérité avant même d'aller à Makkah, en faisant des bruits, en faisant des doigts, en faisant des ziyaras, comme Adam, on veut faire un doigt. Et je pose la question, quelle est la sentence du pèlerinage à l'islam? Le pèlerinage est un pilier de l'islam, la prière est un pilier de l'islam, et aussi le jeûne est un pilier de l'islam. As-tu déjà un jour, au moment où tu veux effectuer la prière des autres, tu appelles l'imam pour faire un doigt? On prépare à manger aux gens, non. As-tu déjà un jour, lorsque tu veux jeûner, tu dis demain c'est le premier jour du jeûne, tu appelles les gens, tu leur donnes à manger, non. Mais pourquoi alors le pèlerinage est un pilier de l'islam? La prière dépasse le pèlerinage. Le jeûne vient avant le pèlerinage, la zakat vient avant le pèlerinage, il faut maintenant préparer, on donne à manger aux gens, on fait le doigt. Le doigt c'est encore pourquoi? On fait quel genre de doigt? C'est tout simplement parce que lorsque le prophète a dit le pèlerinage qui est clair n'a de récompense que le paradis, Shaitan l'avait détruit cette récompense qui est le paradis à travers l'ambiance qu'on va faire au lien de Allah. Nous voulons qu'Allah nous en préserve. Les savants disent, lorsqu'un individu met en application un acte d'adoration et que dans cet acte il ne recherche uniquement pas le visage d'Allah, parce qu'il tafsir, il y a des choses à discerner dessus. Parmi lesquels, premier cas, c'est celui qui pose un acte d'adoration, mais dans son intention, il ne veut pas se rapprocher auprès d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les créatures d'Allah lui fassent des éloges. Tu poses un acte d'adoration, tu veux que les créatures te fassent des éloges, c'est-à-dire qu'on dise celui c'est un grand adorateur. Celui-ci a dépensé 3 millions pour aller à Makkah. Masha'Allah. Non, il a le cœur. Tu veux qu'on dise que celui-ci, il est un grand adorateur, ça dit que cela, ça ne sert à rien. Comme par exemple, celui qui, par exemple, n'a pas l'intention d'effectuer les nawafil. Mais quand il voit certains visages dans la mosquée, certains chefs, des imams qui sont dans la mosquée, ils se lèvent maintenant pour effectuer les nawafil. Parce que s'ils sont, on va dire, imam, donc tu n'es pas habitué à effectuer les nawafil. Dans ce cas, il a effectué les nawafil pour empêcher cette parole contre lui. Et il n'a pas effectué pour Allah. C'est la raison pour laquelle vous voyez le prophète dit, ou bien dans plusieurs nusus, les nusus à Sharia nous indiquent que les nawafil ont beaucoup plus de récompenses à la maison pour 3 choses. Parce que le prophète effectue à la maison pour qu'on apprenne comment prier à la maison. Les femmes apprennent ce pas de cela de l'oiseau. Deuxième sagesse qui se cache derrière, parce que quand tu effectues les nawafil à la maison, ça ne sera pas au regard des gens. Nul ne saura si tu as effectué ou pas. Et il y aura la sincérité ici. La sincérité est très proche lorsque tu les effectues à la maison. Donc, premier cas, comme nous sommes en train de dire, tu adores Allah, mais tu veux qu'on te fasse des autres, comme Masha'Allah, c'est cher, tu les mojitaïs. Ou bien lorsque tu vois les gens, tu commences à lire le Coran, tu ne sors plus de la mosquée pour qu'on dise que Masha'Allah, celui-ci il insiste dans la relation d'Allah Azzawajal, sache que c'est les chiens. C'est venu dans ce Muslim, d'après Abu Hurairah, que le prophète a dit, celui qu'Allah Azzawajal a dit dans les hadiths al-Qudsi,
Allah Azzawajal n'aime pas qu'on l'associe. Allah dit si on met en pratique une œuvre et on associe une autre créature avec Allah, Allah dit Allah va te laisser avec ton association avec ceux dont tu as pris pour associer Allah Azzawajal avec tes œuvres sera abandonné. Deuxième type de personne, c'est celui maintenant qui n'adore pas pour qu'on lui fasse des éloges, qu'il adore beaucoup Allah. Maintenant il adore Allah Azzawajal. Qu'on lui fasse des éloges ou pas, ce n'est pas son problème. Son problème c'est toi la chercher la suprématie, chercher à être à la tête à la suprématie, ou bien chercher de l'argent, comme ceux qui discutent à être imam, ou discutent pour être muezzin. Tout simplement parce qu'on a dit dans telle mosquée on paye 50 000 chaque mois, dans telle mosquée on paye 40 000 chaque mois. Et ils ne discutent pas parce qu'on a dit, à chaque fois que tu appelles la prière, ta voix est élevée, ça appelle les gens vers la mosquée, tu auras la récompense ainsi Yawm al-Qiyamah et tu auras cette grandeur Yawm al-Qiyamah. Ça, ce n'est pas son problème. C'est pour chercher de l'argent ou bien pour chercher la suprématie. Il y a des gens que tu lui fasses des éloges au bas. Son seul problème, c'est qu'on dise que voici un imam. C'est qu'alhamdulillah, cela lui suffit. Dans ce cas, ton œuvre est gâté. C'est la raison pour laquelle Allah dit dans la soirée, verset 15 et 16. Allah dit, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Allah dit, celui qui cherche, qui veut le bas monde et l'appareil de ce bas monde, Allah dit il va te donner la récompense dans ce bas monde. Et tu n'auras pas de récompense diminuée. Allah ne va rien retrancher de ta récompense. On va tout te donner cela dans le bas monde. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que si tu es allé au Hajj pour avoir une suprématie au-dessus des autres, Allah dit il va faire ce qu'on fasse tes éloges. Que tu sois à l'âge auprès des gens. Qu'on sache que non, c'est un halaj, c'est un hajj ou bien une hajja. Mais Allah dit, on fait à la façon. Tu ne seras pas diminué, tout le monde sait que tu es halaj, tu es hajja. Allah dit, voilà, tous ceux-ci qui mettent en application les œuvres islamiques, recherchant le bas monde, recherchant le gain du bas monde, recherchant de l'argent, recherchant les éloges, regarder les dangers. Allah dit là, ils n'auront rien le jour dernier à part l'enfer. Donc tu as adoré Allah, mais ta récompense c'est l'enfer. Tu n'auras rien au Mal-Qiyamah à part l'enfer. Pourquoi est-ce que tu n'as rien lorsque tu as œuvré? Tout simplement parce que toute la récompense qui devrait être réservée au Mal-Qiyamah, Allah t'a rendu cela dans ce bas monde sans être juste envers toi. On a fait des éloges, on a su que tu allais faire le pèlerinage, on a su que tu es imam, on t'appelle imam, et cela t'aurait suffi comme récompense. Allah dit au Mal-Qiyamah, rien ne va rester comme bonne œuvre, et on sous-entend ici que celui qui n'a pas la capacité de faire plus de bien comme le Hajj et autres, il est même mieux placé. Il a même une suprématie auprès d'Allah, il a une valeur auprès d'Allah que celui qui a fait plus que lui et a associé à Allah. C'est-à-dire si je n'ai pas les moyens pour faire le pèlerinage, tu as les moyens pour faire le pèlerinage, tu as associé à Allah avec le Riyah, tu as associé à Allah avec l'ostentation, la manière dont Allah va t'attribuer la récompense dans ce bas monde, l'enfer sera ta demeure au Mal-Qiyamah. Mieux vaut celui qui n'a pas eu de l'argent pour aller faire le pèlerinage et qu'ensuite il fasse le Riyah et qu'il tombe dans l'ostentation. Allah dit Allah dit ils ont seulement l'enfer comme récompense aujourd'hui au Mal-Qiyamah. Tout ce qu'ils ont œuvré comme bonne œuvre, ça s'est gâté dans le bas monde lorsqu'ils vivaient encore. Et tout ce qu'ils ont œuvré, ils ne vont rien récolter auprès d'Allah. Troisième type de personne, c'est celui maintenant qui adore Allah. Il a réuni les deux intentions en un. Premièrement, il adore Allah dans le but de rechercher le visage d'Allah et derrière est cachée une autre intention, la recherche du gain du bas monde. Il dit par exemple, tu peux faire le Hajj. Tu veux voir Mina, aller voir la mosquée du prophète, faire la visite, voir quelle marchandise marche, tourne plus beaucoup là-bas. Tu as deux intentions. Et les savants disent, ils disent, si maintenant tu as les deux intentions, au moment d'aller effectuer le pèlerinage, première intention, c'est que c'est Allah qui a recommandé. Je ne vais pas faire le pèlerinage pour Allah. Mais derrière est cachée une autre intention, soit de faire le tourisme, ou d'aller faire les achats. C'est ça ton but, c'est que tu es associateur. Mais les savants disent, si ce qui domine, c'est la recherche du visage d'Allah,
C'est ça qui domine peut-être à 80%, à 70% et 30%, c'est pour la recherche du bas monde. Donc le gain du bas monde vient dans ton intention à une petite valeur. C'est que tu as la récompense de tes œuvres, mais avec une récompense qui est réduite. C'est-à-dire en réalité, c'est très rare d'avoir pour récompense le paradis. Parce que ta récompense est réduite, mais Allah, seul Allah sait comment est-ce que ta récompense pourrait être auprès de lui. Si maintenant tu as deux intentions, l'intention qui domine, c'est plus l'intention de la recherche du bas monde. C'est ça, il y a ta priorité. Et l'intention d'adorer Allah, ça vient derrière. Sache donc que toutes tes œuvres sont gâtées au regard de Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Nous continuons en disant parmi les conditions pour que les œuvres soient acceptées. Premièrement, il y a l'ikhlas, la sincérité, qui est le fait d'adorer Allah, recherchant dans cette adoration uniquement le visage d'Allah. Ça veut dire, en réalité, si tu veux être sincère dans ton pèlerinage, tu vas aller effectuer le pèlerinage et rentrer, peut-être personne n'est même au courant. Sauf ceux qui méritent d'être au courant, comme ton patron au poste de travail, parce que tu seras absent et ça va payer. Comme par exemple tes parents, tu ne dois pas les mettre à l'écart. Mais si tu vois que ce qui est meilleur, tu ne viens pas leur dire. Tu ne leur dis pas. Si c'est ça qui est meilleur, si moi je dérange avec les ziyaras par-ci par-là, les doigts ou par-ci par-là, inviter les défunts de venir aux ziyaras par-ci par-là, ce qui est meilleur, c'est de rester sans leur dire. Donc aller faire le pèlerinage et espérer la sincérité, c'est l'éviter. Nul n'est au courant où tu es même allé au pèlerinage. Et au moment où tu rentres, si les gens ont même détecté que tu es là-bas, tu rentres, personne n'est au courant, subitement quelqu'un de toi dans où tu t'es rentré quand. Alhamdulillah, Inch'Allah, celui-ci est proche de la sincérité. Mais quand tu pars, il y a des bruits. Tu rentres, il y a des bruits, il faut encore vérifier ta sincérité. Deuxième condition, pour que l'œuvre soit acceptée, c'est le suivisme du prophète alayhi salatu wassalam. La manière de faire doit être comme le prophète l'a enseigné. C'est la raison pour laquelle Aïcha radiallahu anha a dit dans Sahih Muslim que le prophète a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque met en application une œuvre, donc ce n'est pas sur l'ordre de la ley de son messager, fahuwa radd, ça sera rejeté. Et l'autre a dit qu'il dit Man ahdatha fi amrina hadha. Le deuxième a dit ça sur rôle. Car si le prophète disait seulement Man amila amalan, quelqu'un devrait dire par exemple La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il va dire qu'il n'a pas innové la ilaha illallah. Et il devrait avoir raison. Le prophète dit Man amila amalan et man ahdatha fi amrina hadha. Le prophète dit celui qui innove une nouvelle chose dans l'islam, qui ne provient pas de l'ordre d'Allah ou du prophète, ça sera rejeté. Si on s'est limité ici, quelqu'un pouvait chanter la ilaha illallah, il dit que ce n'est pas lui qui a innové la ilaha illallah. Il devrait avoir raison. Et man amila amalan, la pratique, maintenant la manière de faire, ça rentre dans man amila amalan, donc ça développe dans tous les points. Donc le prophète dit celui qui n'a pas dit une œuvre. Et la manière dont tu as fait, ce n'est pas comme le prophète a fait, ça sera rejeté. Le prophète dit seul donc comment tout le monde se les prier comme vous m'avez vu prier. Si maintenant, d'après des études, tu as vu que le prophète a prié, en disant Allahumma inna nawaitu salata dhuhri faqda, alhamdulillah, tu dis que ça ne sera pas rejeté. Mais dans le cas qu'on dit, ça sera rejeté. Si d'après ton apprentissage, tu as vu que le prophète priait avec un carreau où il posait son fond, ou bien il priait en tenant le chapelet. Si tu as vu le prophète prier, c'est alhamdulillah, prie aussi. Tout comme le prophète au niveau du Hajj nous a recommandé de faire le Hajj comme lui. Il y a des gens maintenant qui parlent de faire le Hajj. Tu vois une maman qui ne récite même pas bien la Fatiha. Elle va faire le Hajj. Même les prières qu'on effectue chaque jour. Il y a des gens qui ont déjà prié pendant 20 ans. Allah, si je leur pose 3 questions sur la prière, sur le séjour de Sahih, il sera incapable de répondre et subitement, on va lui dire que non, l'année prochaine, certainement, on va faire le Hajj ensemble. Et lui, voilà en train de monter dans l'avion pour aller faire le Hajj. Il ne sait pas où commencer. Lorsqu'on est en train de faire les tours autour de la Kaaba, peut-être le convoi leur a enseigné le Hajj. Mais en quelques jours, la prière, tu ne peux pas apprendre en quelques jours. Tu comprends? Ça doit mettre long.
Combien de fois le Hajj, ou lorsqu'on te parle, tu ne vois même pas. Lorsqu'on te parle, tu ne vois même pas la Kaaba. Tu ne vois même pas les Mina et autres. Voilà comment je comprends. Peut-être il fait une conférence en une journée, bombarde et tout. Peut-être à l'école, ta mémoire ne captait pas vite. Et voilà maintenant, tout est mélangé dans ta tête. Tu ne vois pas par où on commence au début du premier Torah. Voilà qu'on commence au niveau de la prière dans le premier Torah. Tu vas commencer loin devant. Après du tout, tu ne sais même pas où le premier Torah s'arrête. Après tu termines. Peut-être que tu as fait 6 tours. Tu te dis que tu as fait 7 tours. Et voilà maintenant en train de faire le Torah. Tu as envie d'uriner ou de faire les scènes. Le convoyeur est loin, il y a 200 derrière, toi tu es derrière, il n'y a même pas moyen de supporter. Tu t'en vas maintenant pour te mettre à l'aise, tu reviens. Ils sont où, ils sont où. Après, tu entres dans n'importe quelle sorte. Tu tournes, tu ne sais même quand est-ce que le premier tour va mettre long. Et il y a des gens, lorsqu'ils rentrent, ils ont des amendes sur les têtes. Lorsque tu mets en application et tu poses un acte parmi les interdits, il y a l'amende. Lorsque tu abandonnes l'une des obligations du hadith, il y a l'amende. Là, voilà maintenant en train de rentrer. On dit Allah, c'est maintenant lui qui bénit les gens. Allah, c'est lui qui bénit les gens. Les gens vont vers lui pour rechercher la bénédiction parce qu'il a vu les signes d'Allah. Subhanallah, il a vu. Et voilà en train de bénir les gens. Lorsqu'il y a peut-être 4 amendes sur ta tête, tu n'es pas au courant, on t'appelle Allah. Nous voulons qu'Allah se nous donne la compréhension. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ne sont pas pour les niagas, c'est juste que j'ai un problème. Les visions, mais je n'ai pas mal de